श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं हटाउण दी मंग कर दी गई है। राजा वड़िंग का यह बयान आया है कि जथेदार हरप्रीत सिंह नूं हटाया जाए। जथेदार का बयान भाईचारक सांझ दे लई खतरनाक है। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान उन्हां दे वल्लों इस बयान ते इतराज जताया गया है ते नाल ही श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं हटाउण दी मंग कर दी है। क्या है कि जथेदार का बयान भाईचारक सांझ दे लई खतरनाक है। राजा वड़िंग दे वल्लों ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, बिना तथ्यां नूं दस्से जथेदार साहिब वल्लों मॉडर्न हथियारां वाला दिता गया बयान शरारती है। यह पंजाब की भाईचारक सांझ लई खतरनाक है। जिवें ये शरारती ताकतां दे बुलारे बने हुए ने। मैं पंजाब की शांति लई मंग करदा हां कि इन्हां नूं उच्च अहुदे तो हटाया जाए। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान उन्हां दे वल्लों यह बयान आया है। यह ट्वीट उन्होंने किया है। क्या है कि बिना तथ्यां नूं दस्से जथेदार साहिब दे वल्लों मॉडर्न हथियारां वाला दिता गया बयान शरारती है, पंजाब की भाईचारक सांझ दे लई खतरनाक है। जिवें ये शरारती ताकतां दे बुलारे बने हुए ने। मैं पंजाब की शांति दे लई मंग करदा हां कि इन्हां नूं इस उच्च अहुदे तो हटाया जाए। ते हुण तुहानूं जथेदार दी ओह अपील भी सुणाउंदे हां जिस कारण पंजाब दा सियासी माहौल पक्खिया होया है। हर सिख लाइसेंसी जिहड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वो भी जिहड़ा है वो रखण दा हर सिख यतन जरूर करे। हालातां नूं वेखदे होए हर सिख नूं लीगल तरीके लाइसेंसी हथियार रखने चाहिए ने। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब की अपील एक नवी बहस की शुरुआत का सबब बन गई। सब तो पहला तुहानूं जथेदार का पूरा बयान सुनाने आ। गतकेबाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी ये जिहड़ियां कलावां ने इन्हां दे विच सुसिੱਖਿਅਤ होइए और हर सिख लाइसेंसी जिहड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वो भी जिहड़ा है वो रखण दा हर सिख यतन जरूर करे। जथेदार ने मीरी पीरी दे मालिक गुरु साहब दे गुरतागद्दी दिवस ते बयान दिता तां सियासी धिरां दा प्रतिक्रम वखरे तरीके सामने आया। श्रोमणी अकाली दल ने तां जथेदार दे इस बयान दे नाल इत्तेफाक जताया, पर किसी वेले श्रोमणी अकाली दल दी ही भाईवाल रही भाजपा ने सीधे तौर ते इस नूं अपनी नौकरी बचाउण दी कोशिश करार दे दिता। पंजाब नूं हमेशा अपनी रक्षा वास्ते जिहड़ी है मजलूमां दी रक्षा वास्ते किसी ते जुल्म हुंदा उहदे खिलाफ ते खड़न दे वास्ते और हुण भी जिहड़ी सिंह साहब ने अज दे हालात दे विच जो नशिਆਂ दे नाल माड़ी हालत हो चुकी है समाज दे विच लॉ एंड आर्डर दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, पर इन्हां गल्लां नाल जरूर हो जाणगे। उधर कांग्रेस ने इस बयान नूं क्यों दे आधार ते स्पष्ट करने दी मंग कीती। इस जगह ते बैठ के इहो जी गल करनी कोई बहुती वधिया गल नहीं कीती ज्ञानी जी ने, बट वो ही दसन भी की खतरा है, की ऐसी गल है, की मॉडर्न वैपन्स रखण दी लोड़ है। सियासी ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। हथियार रखण दी गल सुनन दे विच जिन्नी जोशीली है उन्ना ही औखा है हथियार रखण दा लाइसेंस हासिल करना ते हथियार रखना। साडे सहयोगी मनोज राठी दी रिपोर्ट वेखो। हथियारां दे शोरूम विच रखियां बंदूकां नूं देख के जेकर तुहानूं लग रहा है कि अपने घरां विच इन्हां हथियारां नूं रखना बड़ा सौखा है तां थोड़ा ठहरो। हथियारां दे लई लाइसेंस हासिल करन दी प्रक्रिया नूं समझिए तां सब तो पहलां डीसी दफ्तर दे विच अर्जी दित्ती जांदी है। इत्थों एसएसपी दफ्तर नूं इह अर्जी भेजी जांदी है। एसएसपी इह अर्जी डीएसपी नूं मार्क करदा है ते डीएसपी तुहाडे इलाके दे एसएचओ नूं भेजदा है। एसएचओ वेरीफिकेशन करके मुड़ एसएसपी नूं इह अर्जी भेजदा है।
ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਡਾਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਯੂਐਨ ਨੰਬਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਫਾਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਰਾਊਂਡ 90000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। 90000 ਜੇ ਦੁਨਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਦਨਾਲੀ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 15000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਟੇਜ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 0.22 ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਾਰਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 60-70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਰਟੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਾਰਟੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 200-300 ਦੀ ਰੇਂਜ 3006 ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਨਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਥਕ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਊਂਗਾ ਅਮਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੀ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ MLA ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਿੱਪਰਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੈ। 109 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। 13 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਾਰਟ, ਲੀਵਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਬੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡੀ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਡਾਈਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਈਆ। ਸਿੱਧੂ ਤੁਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ 1-2 ਵਕੀਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ।